सत श्री अकाल जी। द खालस टीवी दी एमरजेंसी बुलेटिन दे विच सब दा स्वागत है। मैं हरशरण कौर। अज 15 अगस्त है, दिन ऐतवार है। अज दीयां खबरां कुछ खास नहीं क्योंकि अज भारत दे विच आज़ादी दिहाड़ा मनाया गया, 75वां आज़ादी दिहाड़ा। ते अज दीयां खबरां विच तुसी अपने मन दा भी शायद एक एक अखर सुनोगे, ਉਹ खबरां जो सरकारी मीडिया अपने बुलेटिन विच शायद कदे शामिल नहीं करदा। 15 अगस्त भारत दा आज़ादी दिहाड़ा मनाया गया। लाल किला, देश दा हाकम ते सारियां फौजां जश्नां दे विच डुੱਬੀਆਂ होईयां सी, पर ਲੱਖਾਂ मुलाजम अजिहे भी होणगे ਜਿਹੜੇ ਬੱਦੇ ਰੁੱਦੇ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗੇ ਫੜ ਕੇ ਫੋਕੀ ਮੁਸਕਾਨ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਰੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਹੋਣਗੇ। क्योंकि सच तो यह है कि समस्या देश की नहीं है, समस्या देश नूं चलाउण वाले हाकम दी है, जो अज लोकां दा नहीं उद्योगपतियां दा है, जो धक्के नाल अपनी वाह वाह करवाउंदा है। सो उजाड़े वाले दिन दीयां खबरां काफ़ी ने, पर सब तो पहला एक कविता ते एक कहानी उस वंड दे नाम दी तुहानूं सुणाउंदे हां। कहानीकार परमजीत कोठाला दी लिखी हुई ये मिनी कहानी है। वे तू स्कूल नहीं गया अज तां बेबे छुट्टी आ आज़ादी दिहाड़े दी। काहदा आज़ादी दिहाड़ा? घरे बैठा ही दिहाड़े बना लैना, तुर जा झोला चुक के स्कूल नूं। माँ ने पाड़े पुत नूं ताड़िया, बेबे अज 15 अगस्त है। सन 1947 नूं अज दे दिन भारत देश आज़ाद होया सी। इत्थों अंग्रेज़ां दा बोरी बिस्तरा गोल करके भजाए सी। हाई स्कूल च पढ़दे पुत ने अनपढ़ माँ नूं सारा इतिहास सुना दिता। मैं भी कहाँ ਇਹ ਕੀ ਜ਼ਾਦੀ करी जांदा है, सिद्धा नहीं मरदा बई अज दे दिन हल्ला पिया सी, मार धाड़ होई सी। सो ये कहानी अपने आप दे विच बहुत कुछ बयान करदी है। ਜਿਹੜੇ लोग 15 अगस्त के दिन नूं आज़ादी दिहाड़ा कह के जश्न मनाउंदे ने, उन्हां लोकां नूं समझाउण दे लई शायद ये कहानी है कि जिन्हां ने उस आज़ादी नूं पिंडे ते हंडाया, उन्हां दे लई आज़ादी नहीं, वो वंड सी, उजाड़ा सी, लोग उजड़ गए सी ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਦਾਮਨ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਵਿਤਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਕੋਲੋਂ ਯਾਰੋ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। इस मुल्क दी वंड कोलों यारो, खोए तुसी भी हो, खोए असी भी हाँ। भावें मूहों ना कहिए पर विचों विची, खोए तुसी भी हो, खोए असी भी हाँ। इन्हां आज़ादियां हत्थों बर्बाद होना, होए तुसी भी हो, होए असी भी हाँ। कुछ उम्मीद जिंदगी मिल जाएगी, मोए तुसी भी हो, मोए असी भी हाँ। जिउंदी जान ही मौत दे मूँह अंदर, ढोए तुसी भी हो, ढोए असी भी हाँ। जागण वालियां रज के लुटिया ए, सोए तुसी भी हो, सोए असी भी हाँ। लाली अखियां दी पई दसदी ए, रोए तुसी भी हो, रोए असी भी हाँ। सो ये भारत ਅਤੇ पाकिस्तान ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है, अन्ना कानून, झूठे इल्ज़ाम, झूठे मुकाबले, भ्रिष्टाचार, बीबियां दी सुरक्षा, बलात्कार, भारती संविधान गुलाम बना लिया। कच्चे मुलाजमां ने सरकार दे लारियां दी सूची सुनाई। कोई तस्वीर साझी कर रहा है किसानां दे 2021 दे हक्की संघर्ष दी, कानूनां दे गुलामी तो बचण दी, ते नाल ही तस्वीर है 1947 दे उजाड़े दी। एक 3 नौजवानों की तस्वीर साझी करके कह रहा है कि इन्हां ने बलात्कार के झूठे इल्ज़ामां करके खुदकुशी कर ली। हैशटैग ये आज़ादी झूठी है। ते कोई बलात्कार पीड़ित ਅਤੇ ਸਨਕੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜ਼ਾਬ ਸੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਨਰਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉ ਰਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਾ ਦਿਖਿਆ। ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਰਿਹਾ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਮੋਦੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੀ, ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਟ੍ਰੈਂਡ 'ਚ ਦਿਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਮੋਦੀ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਲੰਡਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਮੈਂਬਰਸ ਤੇ ਫਰੈਂਡਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਆਈਕੋਨਿਕ ਵੈਸਟਮਿਨਿਸਟਰ ਬ੍ਰਿਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਮੋਦੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਓ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੋਮਬੱਤੀ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢਿਆ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀ ਹੋਈ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ, ਬਿਫੋਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਆਫਟਰ ਮੋਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੰਨੀ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿੰਨਿਆ ਸੀ। 15 ਅਗਸਤ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਕੀ ਤਕਰੀਰ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ 75ਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ। प्रधान मंत्री मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत में मोहनदास करमचंद गांधी, चंद्रशेखर आजाद, जवाहर लाल नेहरू ते सरदार पटेल नूं याद किया। मोदी के भाषण ਦੀਆਂ मुख गल्लां दस्सण ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ कश्मीर की एक तस्वीर दिखा दिंदे हां, जिथे प्रधानमंत्री का भाषण ਵੱਡੀਆਂ ਸਕਰੀਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਣਨ ਲਈ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, पर कोई भी सुनने ਦੇ ਵਿੱਚ दिलचस्पी नहीं दिखा रहा सी। वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ देख सकते हो।
पानी की स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जा रही है। जन औषधि योजना के माध्यम से गरीब को, मध्यम वर्ग को सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਵੰਡ ਦਾ ਦਰਦ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੀਨੇ ਨੂੰ ਛਲਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਤੀ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਰਾਸਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹਾਰਰਸ ਰਿਮੈਂਬਰਸ ਡੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁਖਾਂਤ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸਾਂ, ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ, ਸਫਾਈ ਕਰਮੀ, ਵਿਗਿਆਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਬਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ 80% ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਬਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨ। ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤਹਿਤ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਮਿਲੇ, ਸੋਲਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੀਐਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਘੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਧੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਮੁਫਤ ਚੌਲ ਦੇਵੇਗੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਦੇ 75 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 75 ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਗੀਆਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਜਿਹੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵੰਡੀ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਆਪਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਮਨਾਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ। ਹੁਣ 75 ਸਾਲ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ, 100 ਸਾਲ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੀਚਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ, ਜੋ 25 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਕਿ 25 ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤਹਿ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਣ ਕੱਢ ਲਏ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਪੁਰਾਣੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਐਲਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਖਬਰ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਕਾਬਲ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਬਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਬਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਬਲ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੜਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਗੇਟਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੁਕਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਵੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਗਾਨੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਰਤ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ 5000 ਫੌਜੀ ਕਾਬੁਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਰਾਇਟਰਸ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਲੜਾਕੇ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਾਸਿਓਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੂਰਬ ਦੇ ਅਹਿਮ ਸ਼ਹਿਰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਕਾਬੁਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਗਰਾਮ 에ਅਰਫੀਲਡ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਗਰਾਮ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਲੰਘੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 20 ਸਾਲ ਚੱਲੇ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਲੰਘੇ ਮਹੀਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਇਸ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀ।
ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੂਬੇ ਬਾਮਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਬਰੂਦ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ 2/3 ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣ ਹੀ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਕੋਲ ਇਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸਫੀਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਪਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ ਉਦੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਬਦੁਲ ਸੱਤਾਰ ਮੀਰਜ਼ਕਵਾਲ ਨੇ ਟੋਲੋ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਬੁਲ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਸ਼ਰਫ ਘਨੀ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤ ਜ਼ੇਲਮੇ ਖਾਲਿਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨ ਸਾਂਸਦ ਫਰਜ਼ਾਨਾ ਕੋਚਾਈ ਨੇ BBC ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਂਸਦ ਫਰਜ਼ਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਕਾਬੁਲ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਡਾਣਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਫਰਜ਼ਾਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਜਾਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸੋਚਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਯੁੱਧ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। 9/11 ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸਾਂਭਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੌਜਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਲਿਬਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਤ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸੂਬਾਈ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਹਵਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਵਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਫਗਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਉਖੜਦੇ ਪੈਰ ਜਮਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਹੈ ਜਦਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਲੜਾਕੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਫੌਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਆਖਿਰਕਾਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅਫਗਾਨੀ ਫੌਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕੀ? ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ। 75ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਸਮੇਤ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ, ਫਿਰਨੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇੱਕ ਐਕਟ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਲਿਤ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ 85ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ MSMEs ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਲਈ 1150 ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਮਹਿੰਗੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਤੇ ਡਾਇਲਸਿਸ, ਐਕਸ-ਰੇ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਟੈਸਟ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ
ਕਰਨ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਮਿੰਨੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 600, 500 ਤੇ 300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 1170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਆਉਂਦੀ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਨਮ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 2,85,000 ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 520 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਸਸੀ ਤੇ ਬੀਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਗਭਗ 16,000 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ 62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੇੜੇ 6ਵੇਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਥਾਨ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਾਲੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ 45 ਸਟੇਟ ਅਵਾਰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸਕਾਰ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋੜਾ ਫਾਟਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਦੇ 34 ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਰੰਗੇ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ, ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਤਿਰੰਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬੈਨਰ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੋਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਗਣਤੰਤਰਤਾ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਝਲਕੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਝਲਕੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਝਾਕੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੁਕੜੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ 20 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 400 ਰੁਪਏ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 20 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਰੋਡ ਧੰਨੋਵਾਲੀ ਫਾਟਕ ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰੇਟ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 766 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਇਹ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵੱਲ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਬਾਹਰੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖੰਡ ਮੰਗਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੌਂਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੁੱਪੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਲ ਕਪਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਹੋਏ ਪੋਸਟਰਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੁੱਸਿਆ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ 15 ਅਗਸਤ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਵੀ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀ।
ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। 15 ਅਗਸਤ ਮੌਕੇ ਸਰਹੰਦ ਮਾਧੋਪੁਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਬੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਲਿਆ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਖੜੇ ਪੈਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਿਸਤਰਾ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਬੈੱਡ ਬਿਸਤਰਾ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਵਨ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਿਸਤਰਾ ਡਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਬਿਸਤਰਾ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 3 ਘੰਟੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬੈੱਡ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਬੈੱਡ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਣ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਧੰਦਾ ਸੋਚਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰ ਸਕਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 95 ਤੋਂ 97% ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀ। ਸੋ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੱਸਿਆ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਲੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੱਲ ਦੇਖਣ। ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਮਾਫੀਆਂ ਸਿੱਧੂ ਮੰਗਣ। ਉਧਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਇਆ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਸਮਾਗਮ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਥੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭੜਕੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸੌਂਪਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। 15 ਅਗਸਤ ਮੌਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਥਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਲਵੀਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਥੇ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਵੀ ਉਤਰ ਗਈਆਂ। ਸੋਢੀ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਗਏ ਸੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਬਰਨਾਲਾ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੁਆਬਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਟਿਕਟ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨਕੋਦਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਰਿਸੋਰਸਸ ਪੰਜਾਬ ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।
ਤੇ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਖੇਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਲਚਲ ਮਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ 75ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜੱਜ ਐਨ.ਵੀ. ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਬਹਿਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਹਿਸ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੇ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਢੁਕਵੀਂ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਰਕਾਰ ਹੈ ਕੀ। ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਦੋਂ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਬਹੁਤ ਰਚਨਾਤਮਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਈ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਬਿੰਦੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਡੂੰਘਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਤਸਵੀਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਉਚਿਤ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਤਸਵੀਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਕੀਲ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। constructive, and they used to debate any legislation which they are making. I have seen debates which have taken place about the Industrial Dispute Act, some amendments and all that. A member of Tamil Nadu, Mr. Ramamurthy, a CPM leader, he used to discuss so elaborately what are the consequences if we make this amendment to the Industrial Dispute Act, how it affects the working class. Same way, different laws need to be discussed and deliberated. ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸ਼ਹਿਰ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 11 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 20 ਜਣੇ ਉਸ ਟਰੱਕ 'ਚ ਸਵਾਰ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਬਲਦੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਧਮਾਕਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਰੱਕ ਤੇ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਸੁੱਟੇ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। 11 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਇਮਰਾਨ ਯਾਕੂਬ ਮਿਨਹਾਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਔਰਤਾਂ ਤੇ 4 ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਸੁੱਟੇ ਤੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਕੈਰੀਬੀਅਨ ਮੁਲਕ ਹੈਤੀ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਹਿੱਲ ਗਿਆ। 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। 1800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਹੈਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 7.2 ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲਾ ਇਹ ਭੂਚਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਰਚ, ਹੋਟਲਾਂ ਸਣੇ ਕਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਏਰੀਅਲ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਹਤ ਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਲਬੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਜਿਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੈਤੀ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਸਾਲ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈਤੀ ਹਾਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਭਰਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੰਕੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। US ਜਿਓਲੌਜੀਕਲ ਸਰਵੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸੈਂਟ ਲੁਇਸ ਡੂ ਸੁਡ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ USAID ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਾਨੀ ਨੇ ਸਸਤੀਆਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਆਫ ਗ੍ਰਿਡ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੈਨੂਅਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ 60 ਤੋਂ 70% ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਪਾਣੀ 50% ਦੀ ਬਚੇਗਾ। ਪਾਣੀ ਵੀ ਘੱਟ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਖਰਚ ਹੋਏਗਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਸੁਆਣੀ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਦਾ ਬੜਾ ਬੋਝ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੱਥੀਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ 'ਚ ਸਮਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੋਵਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੁਈਪਲਾਇਮ ਗਏ ਸੀ ਤਦ ਉੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਨੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੁਰਨਾ ਫੁਰਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਨਾਮਾਤਰ ਖਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਸਤੀਆਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਨੀ ਨੇ ਕਰਾਊਡ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10,000 ਪਾਉਂਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਾਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਵਿਆ 1.5 ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 30 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਇਰਾਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਰਾਸ਼ਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਤੰਗੀ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਵਰਦਾਨ ਸਿੱਧ ਹੋਏਗੀ। ਜਲਦੀ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਭਾਰਤ, ਅਫਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਈਏ ਕਿ 6 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਕਾਫੀ ਚਰਚਿਤ ਹੋਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ ਦੇ ਬਾਉਂਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਆਖ ਕੇ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਾਨੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਈ ਸੀ। ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।